일본 하면 지금도 생각나는 일화가 있습니다. 일본 현지에서 사업을 하던 한 지인이 오래전에 들려준 이야기입니다. 그는 수년째 거래하던 일본 업체의 대표가 불의의 가족상을 당해 조문을 하러 간 적이 있다고 합니다. 일본에서 장례식에 간 건 처음이었기에 자신도 모르게 장례식장 안을 두리번거렸다고 하는데요. 조금 이상한 광경을 목격했다고 합니다. 장례식장을 찾은 지인, 동료 등의 조문객은 물론이고 가족과 친척들마저 눈물 한 방울 흘리지 않고 그저 슬픈 표정으로 있었기 때문입니다. 우는 사람이 한두 명은 있을 법한데 말이죠. 이상하다 여긴 지인은 나중에 일본에 정통한 한국인 친구에게 이유를 물어봤다고 합니다. 그러자 의외의 대답이 돌아왔습니다. 일본인들은 한국처럼 슬픈 감정을 드러내는 것을 극도의 수치라고 여겨 자신의 감정을 솔직히 몸으로 표현하는 경우가 거의 없다는 것이었습니다. 심지어 가족 장례식에서도 말입니다. 장례식에서 대성통곡을 하거나 절규하는 일은 애초에 보기 어렵고 대부분 침통한 표정으로 앉아있거나 조용히 눈물을 흘리는 정도라는 거죠. 남에게 폐를 끼치지 않기 위해라고는 하지만 일본인들의 이런 심리가 이해되지 않는 것이 사실인데요. 비행기로 고작 1시간이면 도착할 수 있을 정도로 가까운 데다 우리와 같은 단일 민족의 인종도 같은 나라지만 일본은 여러 면에서 한국과 달라도 너무 다르다는 생각이 듭니다. 이외에도 일본인들은 왜 저럴까? 라는 생각을 했던 적이 많습니다. 일본 정부가 내년 봄 후쿠시마 방사능 오염수의 바다 방출을 결정했다는 소식을 들었을 때 한인타운에 모인 일본 우익들이 지금 이 순간에도 너희 나라로 돌아가라며 반환 시위를 하고 있었다는 것을 알았을 때 다른 무엇보다 일본이 위안부 문제를 비롯한 과거사를 부정할 때 말이죠. 그리고 여기 하버드 대학생을 대상으로 강연을 진행한 한 한국인이 있습니다. 애플 TV 플러스의 오리지널 드라마 파친코의 원작 소설을 쓴 이민진 작가입니다. 일본에서 살아남고자 억척스럽게 생활하는 한인 이민 가족의 삶을 다룬 이 책은 영화 미나리처럼 단순히 이민자들의 고난만 그려내진 않았습니다. 일본 사회에 깊이 스며들어 있는 혐한과 폐쇄적인 문화를 적극적으로 드러낸 것은 물론이고 일본인들의 차별 속에서 살아남기 위해 발버둥치는 한국인들의 치열함도 함께 다루고 있기 때문이죠. 하버드 강연장에서 어머니가 제일교포라는 한 여학생은 이민진 작가에게 이런 질문을 합니다. 이 책을 읽고 한국인을 사람으로 여기지 않는 일본인들은 반드시 이 책을 읽어야 한다고 생각했다. 여전히 과거사를 부정하며 제일교포에게 차별을 일삼고 있는 일본인들에게 작가는 어떤 말을 해주고 싶은지 말입니다. 그럼 강연 영상을 통해 이민진 작가가 어떤 대답을 했는지 함께 보시겠습니다. Hi, my name is Leah. I'm originally from Japan. I was born and raised in Tokyo. My father is a Colombian immigrant who grew up in Queens. And my mother is a second-generation Zainichi Korean. So when I started reading your book, admittedly, I'm only about a third of the way through Pachinko. Colombia appears in that book. I'm sorry? Colombia appears in the book. I'm excited to get to that part. I'm sorry I haven't gotten there yet. I'm excited for you. So one of the first things I thought about like 3 pages in was like, the people who need to read this are Japanese people. Should be one of the main audiences, who don't see Koreans as human. I feel like them being able to kind of experience this book and relate to characters that they may not see as someone that's relatable to them, I think that's really important. So I looked for a Japanese copy because I wanted my mother to read it. And I found that there is not a Japanese copy. There's not a Japanese translation of Pachinko. Not yet. Not yet. So It's been purchased by 27 territories, I think, now. So it's going to come out by Bungi Shunju, and apparently it's in the works. Interesting. Okay, so that was one of my first questions was that in the works, and can I help you But make most that happen? Ainichi Koreans have been reading it in Korean, and that's already out. And that's by a publisher called Munhak Sasangsa. So I think my original question was that in the works? That's great to know that it is. But what do you think
is the main message that Japanese, non-Zainichi Koreans, but Japanese folks, what message should they be getting from your lectures, your works of writing? How can we bridge that gap between Japanese and Zainichi Koreans through fictional writing? Oh, Leah. I like your question. I think it's an important question because I believe in reconciliation and reunion. With all my heart, I do. And I believe that the only way we can really think about other people is through empathy, and that's hard to do. And one of the things that I really hasten all of us against is to tell people what to do. I encourage, I try to create drama, I hope that you find yourself in the story. I sort of joke that my agenda in life is to make all of you Korean. Because I think that if I can make all of you Korean, then you would see that all of us are connected. But I think that being didactic doesn't seem to work. And I think that forgiveness is a difficult thing. It's difficult for everybody, especially for those of us who've been injured and for those of us who injure. So again, I'm saying something that's very Christian. Whether or not people like that, I don't know. You know what I mean? Because I'm really angry about a lot of things. So sometimes I'm not in a position to forgive. I'm still mad. But I tend to work it out through my drama. But in terms of a message, I don't think I have a message of the Japanese. I do think that what I have tried to do is to be honest about the history. And that's the reason why I do so much homework. I do a lot of homework because even though I may start out with a position of an argument, I often find that my argument is wrong in the face of evidence, in the face of reality. And this goes back to the question of reality corrects preconception. There are many Japanese people who are suffering in Japan today because Japan has a myth of being a monolithic nation, which it is not. Not. As you know. I am proof of that. And you're proof of that. My husband is half Japanese. My son is a quarter Japanese. So clearly, I think it would be preposterous for us to think that Japanese people are evil. It's almost like saying that anybody is evil if they've had any kind of colonial history. And that's silly. But what I do think is evil, because I believe in the existence of evil, is dishonesty about one's history. So I think that if we are honest about history, then we can begin to consider reconciliation. Thank you for your work. I look forward to reading it in Japanese too. Thank you. 어떻게 보셨나요? 이민진 작가의 자신의 역사에 대해 정직하지 못한 것은 악이며 일본이 자신이 저지른 과오에 대해 인정한다면 한국과의 갈등도 해결되기 시작할 것이라고 말한 부분이 참 인상적인데요. 이민진 작가는 물론이고 모든 한국인이 다 아는 명제를 애써 외면하는 일본. 대체 언제쯤 과거를 솔직하게 인정할지 의문입니다. 마지막으로 1985년 리하르트 폰 바이츠제커 독일 대통령이 2차 대전 종전 40주년을 기념한 연설 내용 중 일부를 읽어드리며 영상을 마치려고 합니다. 일본과 독일은 과거사 대응에 있어 극명히 다른 행보를 보이고 있죠. 전범국의 흔적을 지우기에 급급한 일본과 달리 독일은 지금까지도 홀로코스트를 기억해야 한다며 반성을 게을리하지 않고 있으니까요. 그런 의미에서 바이츠 제커 독일 대통령의 연설은 가해자가 피해자에게 용서를 구하려면 어떻게 해야 하는지 그 방향을 제시해주는 것 같습니다. 유대인들은 독일이 저지른 과오를 기억하고 있고 앞으로도 기억을 이어갈 것이다. 따라서 독일인들은 비록 전쟁에 참여하지 않았던 이들일지라도 기억 없이는 화해할 수 없다는 것을 이해해야 한다. 우리가 유대인들과 화해하고자 한다면 우리 역시 과거를 받아들이고 인정하고 기억해야 한다. 우리가 과거의 일들을 망각하려 한다면 그건 비인간적인 행위인 동시에 유대인들의 권리를 침해하고 화해의 근본을 파괴하는 행위일 수밖에 없다. 버락 오바마 전 미국 대통령이 추천한 한국 작가의 책이 있습니다. 팀의 젊은 직원에게 추천받아 읽게 됐다는 그는 이 책을 추천하는 글을 페이스북에 올리며 역사는 당신의 위대함을 기억할 것입니다 라는 찬사를 작가에게 보냈는데요. 오늘 이야기의 주인공은 재미교포 이민진 작가가 쓴 책 파칭코입니다.
파친코는 일제강점기 일본과 미국으로 건너가 파친코 영업으로 삶을 힘겹게 이어가던 이민자들의 삶을 그려냈는데요. 4대에 걸친 한국인 이민 가족의 대서사를 통해 가족과 개인의 힘겨운 삶을 생생하게 묘사하고 있습니다. 2017년 출간 당시 뉴욕타임스, BBC 등 올해 책 10 전미 도서상 픽션 부문 최종 후보에 올랐을 뿐더러 오랜 기간 베스트셀러 자리를 지켰는데요. 이민진 작가는 7살에 뉴욕에 이민을 간 한인 1.5세대입니다. 그녀의 이력은 독특한 면이 있습니다. 예일대 진학 후 조지타운 대학교 로스쿨을 졸업하고 로펌에서 2년간 기업 변호사로 활동했는데요. 일본계 미국인과 결혼해 일본에서 4년 동안 살았죠. 그 당시 제일교포 사회에서 만난 한국인의 이야기와 학부 시절 들었던 인권 강연을 바탕으로 쓴 작품이 파친코라고 합니다. 이 작품과 관련해 최근 더욱 기쁜 소식이 있는데요. 미국 애플TV가 제작하는 첫 드라마로 선정돼 오스카의 주역 윤여정 씨와 이민호 씨가 주연을 맡아 촬영을 마쳤는데요. 윤여정 씨는 드라마에서 장애인 부모에서 태어나 일본 야쿠자인 유부남과 사랑에 빠지는 등 산전수전을 겪는 주인공 선자 역을 맡았습니다. 윤여정 씨가 어떤 모습으로 선자의 삶을 그려낼지 사뭇 궁금해지는데요. 당시 일본에서 핍박을 받았지만 그렇다고 한국으로 돌아갈 수도 없었던 제일교포에게 생을 꾸려갈 선택지는 많지 않았습니다. 소설은 역사가 우리를 망쳐놨지만 그래도 상관없다 라는 강렬한 문장으로 시작하는데요. 이 책에 등장하는 인물들은 집을 나서 일터가 아닌 파친코에 갑니다. 술에 취해 도박하기 위해서 가는 것이 아닌 맑은 머리로 돈을 벌어 가족을 부양하기 위해 파친코에 가는 것인데요. 자기 자식만큼은 파친코의 세계를 벗어날 수 있길 바라면서 그들은 게임을 하죠. 역사 때문에 망가져 버렸지만 그 파도에 굴하지 않고 살아남은 사람들을 그린 이 소설은 많은 사람의 공감을 얻었습니다. 소설이 이렇게 각광받다 보니 이민진 작가도 미국 주요 언론과 인터뷰를 하고 하버드대와 매사추세츠 공대 등 주요 대학에서 미국 학생들을 대상으로 강연도 진행했는데요. 최근에는 싱가포르에서 열린 작가 페스티벌에서도 강연을 진행했습니다. 넓은 강연장이 수백 명의 관객으로 꽉 찼는데요. 강연 내용 중 그중 인상 깊었던 부분을 발췌하여 공유드립니다. 이 책을 쓰게 된 계기에 대해 이민진 작가는 이렇게 설명합니다. 그녀는 19세에 학교에서 아무도 듣고 싶지 않아 하는 강연을 친구의 부탁으로 들으러 간 적이 있다고 합니다. 일본에 있는 한국인에 대한 역사를 주제로 한 미니 강의였는데 인기가 얼마나 없었던지 강연장에 강의를 주최한 사람과 강연자 그리고 이민진 씨와 친구만 있었다고 합니다. 당시만 해도 그녀는 미국과 한국 문화에 대해서는 친숙했지만 일본에 거주하는 제일교포에 대한 지식이 없었다고 하는데요. 강의를 듣는 동안 머리를 후려치는 듯한 충격에 휩싸였다고 합니다. 그 이유는 바로 일본에 거주하는 한 소년의 이야기를 듣고 나서부터였습니다. 13살의 한국인 소년. 그러니까 일본에서 태어나 일본어를 쓰고 일본 문화에 익숙하지만 민족적으로 한국인이었던 소년이 옥상에서 뛰어내린 사건이었는데요. 아들이 세상을 떠난 후 그의 부모님은 대체 왜 이런 일이 벌어졌는지 이해할 수 없다고 말합니다. 학교에 가서 면담을 하고 친구들을 만나보고 아들이 주로 가던 모든 곳을 둘러본 그의 부모님은 아이의 중학교 졸업앨범에서 실마리를 발견합니다. 졸업앨범에는 아들의 학교 친구들이 쓴 글들이 있었는데요. 눈으로 보고도 믿기 힘든 끔찍한 내용이 적혀 있었습니다. 너희 나라로 돌아가! 난 내가 싫어! 김치 냄새가 난다고! 죽어! 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 등 이유 없는 증오와 경멸, 혐오가 섞여 있는 문구가 대부분이었는데요. 아들이 왜 스스로 목숨을 끊었는지 이해하게 된 순간이었죠. 그녀는 30년 전에 이 일화를 들었지만 지금도 이 이야기를 생각하면 오늘 아침 일처럼 생생하게 떠오른다고 합니다. 이것이 바로 이민진 작가가 일본 내 제일교포들이 겪고 있는 고통과 차별을 맨 처음 마주하게 된 경험이었는데요. 그 후 실제로 일본에 살며 제일교포들을 만나 이야기를 나누는 동안 그녀는 참혹한 현실을 정확히 마주하게 됩니다. 이런 경험들이 모여 파친코를 탄생시킨 것이죠. 그녀가 소설에서 묘사한 등장인물들의 삶을 살펴보면 실제로 참혹하다는 말이 나올 정도입니다. 등장인물 중 유미는 여동생과 집을 도망쳐 나와 버려진 옷공장에서 살았는데요. 겨울에 두 사람은 고열로 앓아 누웠고 여동생은 자다가 죽고 말았습니다. 유미는 죽은 동생의 시체 옆에서 거의 하루 내내 잠을 자면서 자신도 죽기를 바랐다는 부분이 언급되어 있는데요. 이처럼 등장인물 대부분이 생활고와 육체적 고통,
차별과 멸시 사이에서 힘겹게 살아가는 모습입니다. 이민진 작가와 이야기를 나누던 진행자는 이렇게 묻습니다. 일본인들이 한국인들에게 가한 차별 행위를 보면 화를 내지 않는 것이 어려울 정도 아닌가요? 라고요. 실제로 책 곳곳에 묘사된 일본인들의 잔혹한 행동을 꼬집은 것입니다. 이민진 작가는 이에 대해 살짝 비틀어 답변합니다. 단순히 분노를 표출하는 데 집중하기보다는 사람들이 쉽게 받아들이고 공감할 수 있는 이야기를 쓰기 위해 노력했다고요. 책이라는 매체의 특성상 드라마보다는 무겁고 내용 자체를 소화하는데도 공을 들여야 하기 때문에 작가가 전달하고 싶은 이야기를 독자가 받아들이기 쉬운 방식으로 풀어냈다는 의미로 들리는데요. 아무튼 이민진 작가가 사실과 소설의 허구적 재미를 적절히 섞어 훌륭한 작품을 쓴 덕분에 전 세계가 일본에서 벌어지고 있는 한국인을 향한 차별과 혐오를 알게 된 것이죠. 그리고 그 차별은 지금 이 순간에도 벌어지고 있습니다. 한편 파친코가 많은 사람에게 공감을 얻은 것은 단순히 각박한 현실에 대한 분노를 그려냈기 때문이 아닙니다. 이 소설이 진정으로 마음을 울리는 이유는 바로 한국인들의 삶에 대한 의지와 따뜻한 공감의 정서를 느낄 수 있기 때문입니다. 앞서 말한 참혹한 경험을 유미가 선자에게 털어놓았을 때 선자는 고개를 끄덕이며 고생했다 아가야 라고 말하는데요. 바로 이런 공감과 위로의 순간들이 책 곳곳에 녹아들어 있는 것이죠. 싱가포르의 매체 더 스트레이트 타임즈는 이날 강연에 참여한 한 시민의 소감을 게재했습니다. 기사의 일부분을 짤막하게 번역해 읽어드리며 오늘 영상을 마칩니다. 이민진 작가의 세션은 요 근래 나를 위해 한 일 중 최고로 손꼽을 만한 의미 있는 시간이었습니다. 행사가 시작되길 기다리는 동안에 북샵에서 파친코의 처음 5페이지를 읽었는데 사지 않고 버틸 수 없을 만큼 매력적이었고 작가와의 세션 티켓도 구입하게 됐죠. 진행자인 미셸 마틴의 질문에 이민진 작가는 시종일관 따뜻하고 진정성 있는 답변으로 대답했는데요. 그녀가 자신의 소설을 읽어주는 2분 동안 저는 멍하니 눈물을 글썽이며 감동했으며 책 속의 두 인물이 되는 경험을 했습니다. 질문과 답변 시간에 이민진 작가는 질문을 던진 관객들의 이름을 모두 물어보고 끝까지 물어보는 등 독자를 존중하는 태도를 보였죠. 그녀는 매우 똑똑한 데다 적절한 표현 방법을 잘 알고 있는 것 같습니다. 마법처럼 따뜻한 이 여성은 세상을 더 나은 곳으로 만들고 있습니다.